అందరికీ నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు కరోనా వైరస్ సెకండ్ వేవ్ పాండమిక్ లో కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. కానీ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాము జోరుగా జరుగుతుంది. సో మన భారత ప్రధాని 21 జూన్ నుంచి అందరికీ 18 ఏళ్లు మించిన వారికి వ్యాక్సినేషన్ ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇస్తారని చెప్పబడింది వార్తల్లో. సో నేను అనేది ఏంటంటే, ప్రజలారా ఈరోజు మీరు వ్యాక్సిన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి, లేకుంటే కరోనా వైరస్ అంటుకొని. ఈరోజు ధనమున్నవాడు బలవంతుడు కాడు, బలమున్నవాడే ధనవంతుడు. అది గుర్తుంచుకోండి. మీ ఇంట్లో బలం ఉంటేనే మీరు బతకగలుగుతారు. ఏ వైరస్ వచ్చినా దానికి తట్టుకోగలుగుతారు. మీలోన బలం లేదనుకో మీరు తట్టుకోలేరు. ముచ్చుతోని మీరు తప్పించుకోలేరు. అదే ఉద్దేశము. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి, ఈరోజు కరోనా పాండమిక్ లో ఎంతో మంది పిల్లలు అనాథలైనరు. వందలాది మంది పిల్లలు అనాథలైనరు. ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయినరు. వాళ్ళ కష్టం అనేది అతలాకుతలం అయిపోయింది. ఈ రోజు మన పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే, మన భారతీయులమందరం ఐకమత్యంగా ఒక టాపిక్ వచ్చేసి బిఏ ఫ్యామిలీ మ్యాన్. అంటే ఒక ఫ్యామిలీని నడిపియాలి మనం. ప్రొఫెషనల్ ఎంప్లాయీ, మన బ్రతుకులో తెరువులో ప్రొఫెషనల్ గా పనిచేయాలి ఈ కరోనా పాండమిక్ లో. కానీ ఇందులో ఏమేమి లూఫుల్స్ ఉన్నాయో, ఏమేమి ఆటంకాలు ఉన్నాయో దాని సందర్భమే ఈ వీడియో. సో డిస్క్రిప్షన్ మొదలు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటది, ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉంటది. తప్పక ఇది ఎండ్ అయ్యేదాకా చూడండి. ఏదో ఒకరి అరే నా జీవితంలో ఈ సందర్భం నేను ఎదుర్కొంటున్నా అని మనోభావాలు తెలియజేస్తుంది. సో డిస్క్రిప్షన్, ఫ్యామిలీ మ్యాన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఆఫ్ ద హౌస్, survived by your family members, don't be emotional and argumentative, ego short-tempered attitude. Don't be selfish and selectivity in attitude. Don't quarrel with your family members. Be act as sympathetic way. Be act as a patience man and cooperative to live happily in the life. As we are facing coronavirus pandemic with second wave of strains, new variants entering in our country. Government of India providing vaccination program from 21st June free for all age groups above 18 years of age. Professional employee. In our country, India has no systems working in private organizations, whereas in America, Japan, China have more demand for private jobs. Once they joined, they won't resign. Thereby, these countries developed as superpower nations. Indian employees are not trustworthy. If they get better package, they jump from the organization. Indian employees are categorized as working in shops and establishment as salesmen, proprietary firms and limited companies and private limited companies. In India, no demand for earned incomes. Thereby, employees resign from jobs. So what is the demand? Unearned income demand. Giving finance money and real estates. There is more demand in India. So most of the employees are not capable to make professionalism ethics in their organizations. Thereby, HODs play with their subordinates, discouraging, frustrating, doing politics to make coercion. So giving less increments to seniors and more increments to juniors. In India, lack of quality mindset employees or shortage. Government should play a key role to make a policy on systems for private employees, make demand for earned incomes. Government polity. So Indian Constitution has given opportunity to lead in political career, although corrupted, criminal, illiterates. Indian youths not willing to join in politics. All politicians parties have bad politicians with cases. For example, in Telangana, a minister has been convicted by ruling CM, then he joins in central ruling party to save his fraud assets. Like these politicians have all over in India. In elections time, they will give money to poor for voting and funds received from illegal businessmen. So, in this pandemic situation,
ruling government is increasing petrol rates, and in Telangana diagnostic centers has been established because he doesn't know the awareness that in Indian constitution hospitals diagnostics comes under the service sectors, but these sectors are acting as business sectors. So welfare schemes, they are providing welfare scheme. Conclusion of the video: I appeal to Supreme Court that Constitution has to be revised, not to eligible if politicians are criminal, corrupt, illiterate background, not to rule the country. ఈరోజు ఫ్యామిలీ, మన దేశం డెవలపింగ్ నేషన్ అంటారు. 130 కోట్ల జనాభాలో 50% మించిన వాళ్ళు రైతులు ఉన్నారు. మాక్సిమం అందరూ పేదరికం ఉన్న వాళ్ళే, ఏదో ఒక 5% వారు గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఫ్యామిలీ అంటే ఒక కుటుంబంని బాగా నడపాలి, సుఖంగా నడపాలంటే, మీరు మీ ఫ్యామిలీని బతికేయాలంటే మీరు ఎమోషనల్ కాకండి, ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకండి. మాట దేవుడు మనందరికీ వినే శక్తి ఇచ్చాడు, మాట్లాడే శక్తి ఇచ్చాడు, ఆలోచించే శక్తి ఇచ్చాడు. వినండి, మాట్లాడండి, ఆలోచించండి. ఆ తర్వాత డిసిషన్ తీసుకోండి. ఏది తప్పు, ఏది కరెక్ట్ తీసుకొని మనము పరిష్కారం చేయాలి. ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం మూలంగా బీపీ, షుగరు, స్ట్రెస్ అంటే టెన్షన్ వల్ల అది అధికమైపోయింది. మన దేశంలో బీపీ, షుగరు, టెన్షన్ అనేది అధిక శాతంలో ఉంది. కాబట్టి నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇందులో మీరు ఐకమత్యంగా ఉండాలి, ఒకరికొకరు కోఆపరేటివ్గా ఉండాలి, కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మీరు సెల్ఫిష్ ఉండొద్దు, సెలెక్టివిటీ నేచర్ ఉండొద్దు. వాళ్ళంటేనే నాకు ఇష్టం, వీళ్ళంటేనే ఇష్టం. ఎవరిది ఇష్టం లేదంటే ప్రతి ఒక్కరూ నేను మంచోని అనిపించుకోవడం కాదు, ఇద్దరిటోళ్ళతో మంచోని అనిపించుకోవాలి. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డిజైర్ అనేది ఉంటుంది, ఓ ప్యాషన్ అనేది ఉంటుంది, ఒక ఫ్యామిలీకి విజన్ అనేది ఉంటుంది. నా పిల్లలు పై చదువులు చదవాలి, నా పిల్లలు లైఫ్లో సెట్ అయిపోవాలి, మంచి కుటుంబాలలో నా మ్యారేజ్ ఫ్యామిలీని కలుపుకోవాలి. ఎన్నో ఆశలు, డిజైర్స్ ఉంటాయి. ఈ డిజైర్స్ అన్ని కావాలంటే మీరు లైఫ్లో ఆర్గ్యుమెంటేటివ్, పేషెన్స్ ఉండండి, ఎమోషనల్ కాకండి. ఇది ఒకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇది హ్యాపీగా బతకాలంటే. ఇంకోటి, ఈ కరోనా వైరస్ పాండమిక్ లో సెకండ్ వేవ్ స్ట్రెయిన్స్ అనేది వచ్చాయి, అండ్ న్యూ వేరియంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అది ముటేట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే, June 21 నుంచి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది 18 ఏళ్ళు వాళ్ళు మించిన వాళ్ళు. నా వ్యాక్సిన్ వద్దు, తీసుకోకపోతే మందికి ప్రమాదం. ముందుకు అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకునేటట్టు చర్యలు గవర్నమెంట్ ఏ విధంగానో తీసుకుంటుంది. వ్యాక్సిన్ తీసుకొని వాళ్లకు ఫైన్ వేయడము, అలా వేయడము ముందుకు వస్తుంది. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ మాత్రము తీసుకోవాలి అందరూ. ఇంకోటి, ప్రొఫెషనల్ ఎంప్లాయీ, మన బతుకుతేరు ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో సిస్టమ్ అనేది లేదు. జాబ్లో జాయిన్ అయినాం, అందులో ఎన్నేళ్లు పనిచేస్తామో ఓన్కి తెలియదు. అదే అమెరికా ఉంది, జపాన్ ఉంది, చైనా ఉంది. ఇవన్నీ సూపర్ పవర్ నేషన్స్, అంటే ధనమున్న కంపెనీ, ధనమున్న దేశాలు, డెవలప్డ్ నేషన్స్ అంటారు. సో ఈ నేషన్స్ లో ఏంటంటే ప్రొఫెషనలిజం ఉంటేనే మన దేశం హెల్తీ ఎకానమీ, హెల్తీ పీపుల్ గా తీర్చిదిద్దపడతారు. నేను అనేది ఏంటంటే, మన దేశంలో డిమాండ్ అనేది కష్టపడిన దానికి లేదు, గవర్నమెంట్ ఒక సిస్టమ్ అనేది పెట్టలేదు. సో దాని మూలంగా మనకు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్ ట్రస్ట్, నమ్మకంగా ఉండరు. వానికి ఎక్కడ బెటర్ ప్యాకేజ్ వచ్చిందనుకో రాత్రి రెజ్యూమ్ తయారు చేసి మానేస్తాడు. అదొకటి. ఇంకోటి, ఇండియన్ ఎంప్లాయీస్ లో ఇక కేటగిరీస్ తీసుకుంటే షాప్స్ ఉన్నాయి, షాప్లలో సేల్స్ మ్యాన్, సేల్స్ గర్ల్స్ పనిచేస్తారు. ప్రైవేట్ ప్రొప్రైటరీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, అండ్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ప్రైవేట్ జాబ్స్ మోర్ డిమాండ్ చేయాలంటే ప్రొఫెషనలిజం అనేది ఇంపార్టెంట్. గవర్నమెంట్ కూడా ఒక సిస్టమ్స్, పాలసీస్ చేయాలి. ఆ సిస్టమ్ పాలసీస్ ఏంటంటే, ఒక తాన ఉన్నాడు, ఇప్పుడు సేల్స్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనుకో, వాడిని కూర్చోలేడాడు. పొద్దుగాల షటర్ ఓపెన్ చేస్తే రాత్రి షటర్ బంద్ అయ్యేదాకా నిలబడే పని చేయాలి.
వానికి ఎంత ఆరోగ్యం ఉండాలి, ఎంత ఫిట్నెస్ ఉండాలి. సో వానికి ఏ బెనిఫిట్స్ ఉండవు. తక్కువ శాలరీ, ఆ తక్కువ శాలరీలో చాలా మటుకు నేను గమనించింది ఏంటంటే, సేల్స్ మ్యాన్ గా బతుకుతుంటూ నా జీవితంలో నేను సెట్ కాలేదు, ఇక నేను పెళ్లి చేసుకుని అనర్హుడిని అని పెళ్లి కాకుండానే వాళ్ళ జీవితం సాగించి చనిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా కల్చర్ అనేది ఏర్పడితే చాలా కష్టము. అట్రిషన్ రేటు కూడా ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఉంది అని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. సో ఎంప్లాయర్స్, ఆర్గనైజేషన్ నడిపే ఎంప్లాయర్స్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ప్రాఫిట్ అంతే. కంపెనీ నడవాలి, ప్రాఫిట్. కానీ ఇక్కడ పప్పులో కాలేసింది ఎక్కడ? ప్రొఫెషనలిజం ఉంటేనే అవుతుంది. నాన్ ప్రొఫెషనల్ ని పెట్టుకొని వాడు ఫ్రస్ట్రేషన్ చేస్తాడు, ఎంప్లాయీస్ ని డిస్కరేజ్ చేస్తాడు, పాలిటిక్స్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఇది ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇయ్యడు, మోటివేట్ చేయడు, గైడ్ చేయడు, మెంటరింగ్ చేయడు. ఈ మూలంగా ఏమైతుంది? కంపెనీ సిక్ అయిపోతుంది. వీడు తీసేసి జూనియర్స్ కు ఎక్కువ ఇంక్రిమెంట్ వేస్తారు, సీనియర్స్ కు తక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ వేస్తారు, వాడిని వెళ్ళిపోయేటట్టు చేస్తారు. ఈ విధంగా ఉండడం మూలంగా కంపెనీస్ ఈ రోజు ప్రస్తుతానికి మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్న ఎవడు రావడం లేదు. ఇండియాలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి 1,00,000 ఇండస్ట్రీల మీద సిక్ అయి ఉన్నది. అది గమనించవలసిన విషయము మీ పొలిటికల్ గవర్నమెంట్ కు నేను చెప్తున్నా. సో ఇన్ ఇండియాలో క్వాలిటీ మైండ్ సెట్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ లేరు. మనం మారాలి, ప్రొఫెషనల్ ఎంప్లాయీగా మారాలి. సో దీన్ని మారాలంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ షుడ్ ప్లే ఏ కీ రోల్. ఓ సిస్టమ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయరా బాబు. ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ కు డిమాండ్ కలిగి ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయితే వాడు కంపెనీకి ఫేవర్ గా పనిచేయాలి, కంపెనీ కూడా వాడిని ఫేవర్ గా చూడాలి. టార్గెట్స్, టైమ్ లైన్స్ రీచ్ అయ్యేటట్టు చూస్తే మన దేశం కూడా చైనా వల్లే సూపర్ పవర్ నేషన్ అవుతుంది. అది ఇప్పుడు ఇంకోటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పాలిటీ. మనమందరము కరోనా వైరస్ వచ్చి మనం ఎదుర్కొంటున్నాము. లక్షలాది కొద్ది పైసలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఎందుకు? ఇంత సందర్భం ఉన్నా గానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, బీజేపీ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ పెట్రోల్ రేటు నెలకు పెంచుతుంది. 100 రూపాయలు దాటింది. 100 రూపాయలు దాటితే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగితే ఇన్ఫ్లేషన్, ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరుగుతుంది. దీని మూలంగా మనం ఇంకా కష్టాల పాలవుతున్నాం. ఎందుకంటే వానికి టార్గెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ నెలకి ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇవ్వాలని. అది ఎప్పటిదాకా ఇస్తావురా బాబు నువ్వు? సచ్చేదాకైనా నీ తరం, నువ్వు సచ్చినా గానీ ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ అలానే ఉండిపోతాయి. ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయి, బతుకు తెరువు క్రియేట్ చేయి, ఆర్థికం ఎకానమీ డెవలప్ చేయి. ఉన్న ఎకానమీ అంతా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ కు ఏర్పడితే నీకు ఓట్ బ్యాంకింగ్ వస్తుందేమో గానీ ఇండియా మాత్రం ఈ జన్మల డెవలప్ కాదు. ఇండియా మాత్రం ఎప్పుడు సూపర్ పవర్ నేషన్ కాదని నేను చెప్తున్నా, నీకు హెచ్చరిస్తున్నా కూడా. ఇంకొకటి, తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ అని సీఎం కేసీఆర్ పెట్టాడు. నీకు అసలు ఏమాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉన్నా గానీ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము హాస్పిటల్స్ అన్ని, డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ అన్ని సర్వీస్ సెక్టర్ లోకి వస్తాయి. వై డోంట్ యూ మేక్ ద పాలసీ టు రన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సెక్టర్ అని నీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, అపీల్ చేస్తున్నాను, ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు చేయలేవు? నువ్వు డబ్బు ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ పెట్టి 56 జబ్బులకు నేను ఇస్తున్నా అని గొప్పతనం చెప్పుకొని కాదు. ఇవన్నీ బిజినెస్ సెక్టర్ గా మారినాయి. హైకోర్టు కూడా ఎంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పైసలు కూడా రిటర్న్ ఇప్పిమని మీద నీకు చెప్పావు. సో మళ్ళీ ఈ విధంగా ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది నా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అయితే ఎప్పటికీ ఇవ్వాలి. దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆపర్చునిటీ ఏమిచ్చింది? దుర్మార్గము, దరిద్రం ఏంటంటే రాజ్యాంగం అనేది క్రిమినల్స్ కు, కరప్షన్, లంచకొండి నాయకులకు, చదువురాని వెధవులకు అర్హులుగా నియమించింది. వీళ్ళే ఎన్నికలు వెళ్తారు, కమిషన్లు తింటారు, మళ్ళా ఆ డబ్బు నోటుకు ఓటు అని ఇది చేస్తారు. ఈ విధంగా తయారైంది. ఆ తర్వాత డబ్బులు లోపెడితే ట్యాక్స్ పెంచడము, గవర్నమెంట్ భూములు అమ్మడము అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. బ్లాక్ మనీ అంతా రియల్ ఎస్టేట్ గా అనర్డ్ ఇన్కమ్ లకు ఇది చేస్తుండ్రు. సో ఇండియన్ యూత్స్ ఎవరు గాని, చదువుకున్న విద్యార్థులు గాని ఎవడు పాలిటిక్స్ లో జాయిన్ కానీకి రాడు. అందరూ లంగాలు, లుఫంగాలు, లుచ్చాలు
పాలిటిక్స్ లో కార్యకర్తలుగా జాయిన్ అయ్యి ఈ విధంగా చెలామణి అవుతుండ్రు. సో పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎంప్లాయీస్. అసెంబ్లీలో గాని పార్లమెంట్ లో గాని ప్రతి ఒక్కరి మీద 90% కేసులు ఉన్నాయి. స్కామ్స్, కరప్షన్ అన్ని విధాలుగా కేసులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ దుర్మార్గమైన కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం మూలంగా ఈ విధవలన్నీ రాజ్యాంగాన్ని ఎదురుదు. ఇది వీళ్లకు అర్హత ఇచ్చినందు మూలంగానే ఈ దేశం ఇలా పాడైంది అని నేను హెచ్చరిస్తున్నాను. సో రీసెంట్ గా తెలంగాణలో మినిస్టరు బర్తరఫ్ చేసిండు. వాడేం చేసిండు, అక్రమ భూములకు పాల్పడగానే చేసి వాడేం చేసిండు, వాడు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి పనిచేసి ఇప్పుడు అది అక్రమం పట్టుబడంగానే మళ్ళీ ఇంకో పార్టీలో జాయిన్ అయ్యిండు. ఆ పార్టీ అంటే ఈ విధవలు వీళ్ళంతా మారరు. ఈ పార్టీ నుంచి ఆ పార్టీ, ఆ పార్టీ నుంచి ఈ పార్టీ. ఇది చైన్ సిస్టమ్ లెక్క తయారైపోయింది అని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎలక్షన్ టైంలో వచ్చి రాగానే నోటుకు ఓటు, నేను నోటు ఇవ్వాలి, ఓటు ఇవ్వాలి. మీరు ఇల్లీగల్ బిజినెస్ మెన్స్ అయితే ఫండ్స్ ఇస్తారు. నా పనులన్నీ అయిపోవాలి, ఎవడు నన్ను ఏమనొద్దు. సో కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఐ అపీల్ టు సుప్రీంకోర్టుకు నేను అపీల్ చేస్తున్నది ఏంటంటే డే టు డే బేసిస్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి. కాన్స్టిట్యూషన్ రివైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం ఇచ్చండి. ఈ క్రిమినల్స్, ఇల్లిటరేట్స్, చదువు రాని విధవలు, కరప్ట్ పొలిటీషియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు అనర్హులుగా చేస్తేనే కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఈ దేశం బాగుపడుతుంది అని నేను, ఎందుకంటే రాబోయే రోజులలో ఇంకా ఎన్నో కరోనా వైరస్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని మేధావులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండి యూనిటీగా ఉండి అని మనం ఒకరికొకరు కోఆపరేట్ చేసి బతకాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి నా మనవి. ఎందుకంటే ఈ నిజాలు తెలుస్తేనే మనం జాగ్రత్త పడతాము, అంతే బాగుపడతామని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.